بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بھئی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات کلاس 9 پارٹ 7 پہ ہم آ گئے ہیں۔ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے ہی سارا پیپر بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی ٹیکسٹ بک کو ہی فالو کر رہے ہیں بھائی۔ یہ 9th کلاس کی اسلامیات، اسی میں سے سارا مٹیریل لیا گیا ہے۔ اب ڈیلی جو ہے آپ کو انگلش کی بھی ویڈیو ملے گی، پاکستان اسٹڈی کی بھی ملے گی، اسلامیات کی بھی ملے گی، اردو سندھی بھی، اور سائنس گروپ جو ہے اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور سائنس گروپ جو ہے اس کے اندر کیمسٹری فرسٹ ایئر اور فرسٹ ایئر بائیولوجی، یہاں سے جو کچھ ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے 5-5 6-6 منٹ کی ویڈیوز جو ہیں، مطلب ڈیلی آپ کو سائنس گروپ جنرل گروپ کی مل جائیں گی۔ 7-8 ویڈیوز اپلوڈ ڈیلی ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ تو چلتے ہیں اب ذرا یہاں پر پہلی معلومات دیکھ لیتے ہیں، پھر اسی کے حوالے سے سوالات ہوں گے۔ سورہ نساء کی کچھ آیات ہیں۔ سورہ نساء کی جو ہے وہ کچھ آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا ترجمہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے اس پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو۔ یعنی کہ عورتوں کے مہر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ بھائی کہ خوشی سے ان کا مہر دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے تم کو اس میں سے کچھ دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ مہر، کہ خوشی سے اگر دے دیں تو رکھ لو اور خوشی خوشی دیا کرو، یہ بات ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ دوسرا جو ہے ہمارے پاس 3 ٹرمز ہیں، ان کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے۔ ایک ہے معجل، 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 اس کا مطلب ہے وقت پر ادا کیا گیا مہر، وقت پر ادا کیا گیا مہر، ٹھیک ہے بھائی؟ دوسرا ہے معجل، معجل اس کا مطلب ہے تاخیر سے دیا گیا مہر، تاخیر سے مطلب دیر سے، تاخیر سے دیا گیا مہر۔ اس کے بعد ہے مہر مثل، مہر مثل، یہ وہ مہر ہے جو مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، مقرر نہ کیا گیا ہو تب بھی دینا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ سورہ نساء کا پھر ایک جگہ ترجمہ ہے، سورہ نساء جو کچھ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک سے، سورہ نساء کا پھر ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ سینٹرل آئیڈیا یہاں پر یہی ہے کہ بھائی جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، یتیم ہیں اور نا سمجھ ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے ماں باپ مر گئے ہیں، ان کا مال آپ کے پاس ہے تو ان کو آپ ابھی نہ دو، بلکہ ان کی کفالت کرو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور پھر ان کا مال انہیں واپس کر دو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ تو سورہ نساء کا کم عقل بچوں، یتیم بچوں کے حوالے سے اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، کم عقل یتیم بچے، ٹھیک ہے بھائی؟ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، بلوغ ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ بلوغ ورڈ کا مطلب، سوال تو نہیں ہے، بھی معلومات دے رہا ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نکاح کی عمر کو پہنچ جانا، نکاح کی عمر کو پہنچ جانا، اس کو بلوغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رشد، اس کا کیا مطلب ہے؟ رشد اس کا مطلب ہے مالی انتظام اور کاروبار کی
समझ बूझ रखना, माली इंतज़ाम और कारोबार की समझ बूझ रखना। फिर यहाँ सूरह निसा का तर्जुमा आता है, सूरह निसा का तर्जुमा है और फिर सूरह निसा का ही तर्जुमा है। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसका सेंट्रल आइडिया जो है वो देख लेते हैं क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर मरें, थोड़ा हो या बहुत, इसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हैं। इसमें विरासत की अल्लाह ने बात की है, विरासत, क्योंकि पहले इस्लाम से कबल जो है अरब में औरतों को, बच्चियों को विरासत में कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बोला नहीं, उनका भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है, भले शादी होकर चली गई हैं, जहेज़ दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, उनका हिस्सा अपनी जगह पर है। अच्छा, फिर सूरह निसा में अब एक और जगह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो इनको भी इसमें से कुछ दे दो और इनसे शीरीन कलामी से पेश आया करो। मतलब जब मीरास की तकसीम हो रही हो, विरासत की तकसीम हो रही हो, ऐसे लोग जो उसके मतलब जिनका उस माल पे कोई हक़ नहीं है, लेकिन गरीब गुरबा हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, यतीम हैं, नादार हैं, वो आ जाते हैं कि भाई हमें भी थोड़ा बहुत माल दे दें, तो अल्लाह ने कहा है कि उनको भी थोड़ा बहुत दे दिया करो। ठीक है, ये तो ये नादारों, यतीमों में विरासत का हिस्सा। अच्छा, ठीक है, सवालात शुरू करें। सवालात शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जवाबात मौजूद हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, पहला सवाल जो है मेरा आपसे ये है, पहला सवाल, आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपने मुझे सूरत का जो है वो नाम बताना है। और औरतों को इनके महर खुशी से दे दिया करो, हाँ अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मज़े से खा लो। आप मुझे सूरत का नाम बता दीजिए। दूसरा सवाल मेरा जो है वो आपसे ये है कि मुअज्जल इसका क्या मतलब है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, मुअज्जल इसका क्या मतलब है। और चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, मेहर मिसल इसका क्या मतलब है। और पांचवा सवाल मैं आपको एक आयत का तर्जुमा जो है वो सुना रहा हूँ, आप मुझे सूरत का नाम बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कम अक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो, हाँ इसमें से इनको खिलाते और पहनाते रहो और इनसे माकूल बात कहते रहो। ये यतीमों के हवाले से, ना समझ यतीम बच्चों के हवाले से, उनके हवाले से बात की अल्लाह ताला ने। सूरत का नाम बता दीजिए। छठा सवाल जो मेरा आपसे ये है, बलूग़ वर्ड का क्या मतलब है। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, रुश्द वर्ड का क्या मतलब है। आठवां सवाल और नवे सवाल में आपके लिए मेरे पास कुरान करीम की तर्जुमा है, आप मुझे बताइए कि इसका ये किस सूरतों से जो है वो लिया गया है। ठीक है भाई, पहला है, जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़कर मरें, थोड़ा हो या बहुत, इसमें मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हैं। सूरत का मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है, और नवे में भी आपके लिए, और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो इनको भी इसमें से कुछ दे दो और इनसे शीरीन कलामी से पेश आया करो। ये अल्लाह ताला ने किस सूरत में फ़रमाया है ये सब कुछ, ये भी बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।